नीति वाक्य 442 वाक्य अपराधी पर पण क्षमा करूं। अपराधी मारो जेने अपराध कर्यो होय तेना प्रत्ये पण क्षमा करूं। मने कोई दुख आपे तो ते मारा पूर्व कर्मनो ज दोष छे एम जाणी अपराधी उपर पण क्षमा करूं। केम के जे कई पण बने छे पोताना कर्मथी ज बने छे, बीजा तो मात्र निमित्त रूप छे। एटले जे कई पण आपणे दुख आपे एना प्रत्ये पण बीजो भाव न लावता ए मारो ज दोष छे। आ भमो अथवा पूर्वमां कई पण मैं एनो दोष कर्यो छे तेना फळमां ए मने एम के छे अथवा मने दुख आपे तो पण एने तो क्षमा ज करूं। એટલે કૃપાલ કે अपराधी पर पण क्षमा करूं। एना उपर दृष्टांत एक सोनीए मैतारी मुनिनो भयंकर अपराध कर्यो। मैतारज मुनि हता तेने मरणांत उपसर कर्यो, छतां मुनिए तेना प्रत्ये क्षमा ज राखी, क्रोध न कर्यो। ए पुरुषोनी केवी अद्भुत समता, क्षमा अने धीरज ते सदा प्रशंसनीय छे। मैतारी मुनिनो दृष्टांत। मैतार मुनि विहार करता करता एक दिवस मास क्षमर ने पारणे राजगिरी नगरी में भिक्षा ने माटे भमता एक सोनी ने घेर जईने धर्मलाभ आप्यो। भिक्षा माटे फरता हता मैतारज मुनि तो एक सोनी ने घरे जई पहोंच्या आहार लेवा, तेने धर्मलाभ आप्यो। त्यारे ते सोनी श्रेणिक राजानी आज्ञाथी जिन भक्ति ने अर्थे घड़ेला 108 सोनाना जव बहार मूकीने घर में गयो। मुनि ने हारदान आपवा माटे लेवा घर में गयो। 108 जवना दाणा एने घड़ेला हता। श्रेणिक महाराज ने भगवान की पूजा करवा माटे ते समये कोई एक क्रौच पक्षी ते त्यां आवीने सर्व जव गળી गयो। सोनाना जोई अने आ के अनाज छे के एवुं कई पण जाणीने गળી गयो। हवे मैतार मुनिए तो ते जोयुं, केम के त्यां ऊभा हता अने ते कोंच पक्षी पण उड़ीने ऊंचे बैठुं झाड़ उपर। सोनी बहार आव्यो। जब नहीं जोवाथी साधुने विषे पूछ्युं त्यारे साधुए विचार कर्यो कि जो हूँ पक्षीनु नाम लईश तो आ सोनी तेने मारी नाखशे। जो कि आ सोनीए जो बधो गળી गयो छे तो एने मारी नाखशे। तेथी दयाने लीधे मुनि मौन धारण करीने उभा रह्या। साधुओने ते योग्य छे। साधु पुरुष कदी आવું કહે नहीं, बीजाने दुख थाय एवुं। एटले साधुने वारंवार पूछता छतां जवाब न देवाथी सोनीए आ चोर छे एम मानी तेने क्रोधवश थई लीला चामड़ाथी तेनुं माथुं वींटी तेने तड़कामां उभा राख्या। लीलू चामड़ू लई माथे कसीने बांधी लीधुं, तड़कामां उभा राख्या मुनिने। पछी तड़काने लीधे कठण थयेलुं पेलुं आर्द्र एटले भीનું चामड़ू खेंचायुं। जेमनी खेंचाय सुकाय तेम 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 ए मुनिने नसोना खेंचाणने लीधे ते साधुना बंने नेत्रो निकળી ગયા, બહાર આવી ગયા। તેથી ઘણું દુઃખ ઉત્પન્ન થયા છતાં પણ તેમણે તેના પર રોષ આણ્યો નહીં। ક્ષમાના ગુણની ક્ષમા રાખવાથી સઘળા કર્મનો ક્ષય કરી તે મેતારજ મુનિ ત્યાં જ અંતગઢ કેવળી બની અને મોક્ષે પધાર્યા। ત્યાં જ એમનો ધ્યાન થઈ ગયો, એમનો મોક્ષ થઈ ગયો। તે સમયે લાકડાનો કોઈ બોજો પડવાથી ઉત્પન્ન થયેલા શબ્દના ભયથી વ્યાકુળ થયેલા પેલા પક્ષીએ સગળા જવો વમી નાખ્યા। एकदम कोई घोर आवाज थयो कि लाकड़ा पड्या छे नीचे के पक्षी डर्युं अने बधुं एने तो चरकी लीधुं। बधा जव बहार निकળી ગયા। ते जवोने जोई भय पामेलो सोनी हवे विचार करवा लाग्यो कि अरे मैं बहु खराब काम कर्युं। ते वखते तो क्रोध में कई विचार न आव्यो अने हवे एने विचार आव्यो कि आ तो श्रेणिक राजाना जमाई हता। श्रेणिक राजाना जमाई मैतारे मुनि तेने में हण्या। हवे जो राजा वात जाणशे
તો જરૂર મારો સહકુટુંબ નાશ કરશે. મારું કુટુંબ મને બધાને રાજા હવે મારી નાખશે, હણી નાખશે. પછી ભયરા માર્યા. તેણે પરિવાર સહિત ભગવાન મહાવીર પાસે જઈને ચારિત્ર ગ્રહણ કરી દીક્ષા લઈ લીધી. પછી ચારિત્ર પાડી પાપની આલોચના કરીને તે સદગતિને પામ્યો. સોની પણ એ પ્રમાણે અન્ય મુનિઓએ પણ ક્ષમા રાખવી એવો આ કથાનો ઉપદેશ છે. એટલે અપરાધી પર પણ ક્ષમા કરું. કૃપાલ કે અપરાધી પર પણ ક્ષમા કરું. મારો અપરાધી હોય તેને પણ ક્ષમા આપું. કેમ કે ક્ષમા વીરસ્ય ભૂષણમ. ક્ષમા એ જ મોક્ષનો ભવ્ય દરવાજો છે. પ્રભુ શ્રી કે ખમી કોનું જે આવે તે સહન કરો. જેને આ જગતના દુઃખોથી છૂટવું છે તેને બધા દુઃખ સહન કરવા, સામો વાર ન કરવો, તે જ મુક્તિને પામી શકે. નહીં તો પછી નવા નવા કર્મ બંધાય અને એનો સંસાર કદી છૂટે નહીં. જો મુક્ત થવું હોય તો બધા કર્મોને કપાવી લેવાય તો ક્ષમતા રાખો. આ પ્રમાણે અપરાધી પર પણ ક્ષમા કરું. હવે વાક્ય 443 એમાં એમ લખ્યું અયોગ્ય લેખ લખવું નહીં. પહેલામાં તો કૃપાલદેવી પહેલાં એમ લખેલું મર્મ લેખ લખવું નહીં, અને અહીંયા કે છે અયોગ્ય લેખ લખવું નહીં, મર્મ લેખ કરવું નહીં. 440 વાક્ય હતું. હવે 443 એમ લખે છે કે અયોગ્ય લેખ લખવું નહીં. અયોગ્ય જે યોગ્ય નથી, બીજાને દુઃખ થાય એવો કોઈ લેખ લખવું નહીં. આપણે ભલે કોઈને દુઃખી કરવા ઈચ્છીએ પણ સામા વ્યક્તિનું પુણ્ય હોય તો આપણે કંઈ નહીં કરી શકીએ. એટલે આવા કે અયોગ્ય લેખ લખવા જ નહીં. ખરાબ ભાવ કોઈના પ્રત્યે કરવા નહીં. ઉપદેશ પ્રાસાદ ભાષાંતર ભાગ 4ના આધારે કથા છે. કોઈ પણ પાપ બુદ્ધિ વાળો અયોગ્ય લેખ લખે પણ જેનું પુણ્ય બળવાન હોય તેને બધું સવણું પરિણમે છે. આપણે કોઈને દુઃખી કરવા ઈચ્છીએ પણ એ પુણ્યશાળી હોય તો એ દુઃખી ન થાય, એને તો સુખ જ ઉપજે. કોઈ કોઈ નિમિત્તે એને સુખરૂપ થઈ પડે. એવી આ કથા છે. દામનક શેઠ પુત્રનું દ્રષ્ટાંત. રાજગૃહી નગરમાં મણિકાર શેઠને એક પુત્ર હતો. મણિકાર નામના શેઠ હતા. તેને એક પુત્ર હતો, પણ એ 8 વર્ષનો થયો ત્યારે મારીના ઉપદ્રવથી સર્વ કુટુંબ નાશ પામ્યું. શેઠનો પુત્ર 8 વર્ષનો દામનક થયો ત્યારે એવો કોઈ રોગ ઉત્પન્ન થયો કે તેને લઈને એના માતા પિતા જે કંઈ પણ હતા તે બધા જ મરી ગયા. એ એકલો જ રહ્યો. તેથી તે પણ એ ભયંકર રોગ વ્યાપ્યો છે એટલે એ પણ ઘરમાંથી પછી નાસી ગયો, ભાગી ગયો. શેઠ પુત્ર છે પણ ભાગી ગયો ત્યાંથી. કેમ કે આ બધા જ મરી ગયા, હું મરી જઈશ એમ મારીને રોગના ડરથી ભાગી ગયો. હવે નગરીમાં ફરતા ફરતા સાગરદત્ત શેઠને ત્યાં નોકરીમાં રહ્યો. બીજા આ મણિકાર શેઠનો પુત્ર હતો પણ બીમારીથી ડરીને ભાગ્યો એટલે સાગરદત્ત શેઠને ત્યાં જઈને નોકરીએ રહ્યો. શેઠને ત્યાં 2 મુનિ ગોચરી માટે પધાર્યા. દામનકને જોઈને મોટા મુનિએ બીજા મુનિને એમ કહ્યું કે આ શેઠનો સેવક છે ને એ જ આ ઘરનો સ્વામી થશે. આજે ભલે અહીંયા સેવક થઈને રહેલો, અસલ તો એ પણ શેઠ પુત્ર છે પણ અહીંયા સેવક રૂપે છે, પણ આગળ ઉપર એ જ આ ઘરનો સ્વામી થશે. જ્યાં નોકરી તરીકે છે ત્યાં જે સ્વામી થશે. એ વાત ભીતના ઓથે રહેલા સાગરદત્ત શેઠે સાંભળી લીધી. એથી એને ઘણું દુઃખ થયું કે મારી બધી માલિકીનો મારી બધી સંપત્તિનો આ માલિક થશે. એટલે એને બહુ દુઃખ થયું. પછી શેઠે આ મારું ઘર, આ મારું કુટુંબ, આ તો પરાયો એવો જ્યાં ભાવ છે એથી એને દુઃખ થયું. હવે શેઠને શું વિચાર આવ્યો કે આ મારો ભવિષ્યમાં સર્વરિદ્ધિનો સ્વામી થશે, માટે એને જ હું મરાવી જ નાખું. કેવા ભયંકર પરિણામ આવે. પછી શેઠે ચંડાલને બોલાવી બહાનું કરી દામનકને મારવા માટે તેને આપ્યો. કંઈ બહાનું બનાવી દામનકને તેની પાસે મોકલ્યો. ચંડાલને એમ કહ્યું તો એને મારી નાખજે.
અયોગ્ય લેખ લખવું નહીં. હજુ આગળ લેખ લખશે એના માટે આ ભાવના કરી. પણ ચંડાલને શું થયું, એ શેઠ પુત્ર છે એટલે એનું સુંદર રૂપ જોઈને એને દયા આવી. એટલે એને એમ કહ્યું કે તું અહીંયાથી ભાગી જા. અને એની ખાલી ટચુડી એક અંગુલી કાપી નાખી અને એ શેઠને આપી ગયો, એને મારી નાખ્યો. અને એને કહ્યું તું અહીંયાથી નાસી જા. તે નાસી દામનક બીજા ગામે ગયો. ત્યાં પણ શેઠનું જ ગોકુળ હતું, ત્યાં જ ગયો. ક્યાં કંઈ પેટ ભરવું એટલે ગોકુળમાં જઈને નોકરી રહ્યો. એ ગોકુળ પણ એ શેઠનું જ હતું. એટલે જે ગોકુળનો રક્ષપાળ હતો તેણે આનો વિનય જોઈ પોતાના પુત્ર તરીકે રાખ્યો. છે તો શેઠ પુત્ર વિનયવાન છે, એટલે ત્યાં ગોકુળનો જે રક્ષક છે રક્ષપાળનો વિનય કર્યો કે એને પણ એના પ્રત્યે પ્રેમ આવ્યો અને એને પુત્ર તરીકે ત્યાં રાખ્યો. તે યુવાન થયો. હવે એક દિવસ શેઠ પોતાના ગોકુળમાં ત્યાં આવ્યા ત્યારે છેદેલી આંગળીવાળા દામનકને જોઈને ઓળખી લીધો કે અરે આ તો આ જ છે જે મારે માલિક થવાનો છે, મારી સંપત્તિનો વળી અહીંયા આવી ગયો, હજુ મોહ નથી. તેથી શેઠે શું કર્યું, પોતાના પુત્ર ઉપર કાગળ લખીને દામનકને મોકલ્યો કે આ કાગળ લાવનારને વગર વિલંબે તરત જ વિષ આપજે. આ ખોટા લેખ કૃપાલદેવે લખ્યું, અયોગ્ય લેખ લખવું નહીં. દામનકને મોકલ્યો ને પોતાના પુત્રને ત્યાં મોકલ્યો ને કે આ કાગળ લઈને આવનારને તું વિના વિલંબે તરત જ વિષ આપજે. વિષ એટલે ઝેર આપજે, તેમાં કાંઈ પણ સંદેહ કરીશ નહીં. દામનક રાજગીરી નગરીએ પહોંચ્યો, પણ થાક લાગ્યો એટલો દૂર ગયો. પહેલાં તો ચાલીને જાય, ગાડામાં જતા, એટલે થાક લાગ્યો એટલે બગીચામાં એણે આરામ કર્યો, થોડી વાર સૂઈ ગયો. એટલામાં ભાવીને કોઈ ટાળી ન શકે ત્યાં સાગરદત્તની પુત્રી વિશા ત્યાં આવી. સાગરદત્ત શેઠે જ આ કાગળ લખ્યો, હવે એની જ પુત્રી ત્યાં આવી છે. એટલે એને ત્યાં વિશા ત્યાં બગીચામાં ફરવા આવી. ત્યાં દામનક સૂતેલો હતો, એના રૂપથી મોહિત થઈ એની પાસે પડેલ કાગળ તે હાથમાં લીધો તો એ તો એને પિતાનો જ મુદ્રાવાળો લાગ્યો કે આવો આ તો મારા પિતાએ લખેલું છે. પિતાના મુદ્રાવાળો કાગળ જોઈને વાંચ્યો તો તેમાં એમ લખેલું હતું કે આવનારને તરત જ વિષ આપી દેજે, વિષ આપજે. ત્યાં તેણીએ શું કર્યું, વિષને બદલે વિષા કરી દીધું. પોતાનું નામ વિશા છે એટલે આવનારને તરત જ વિષા આપી દેજે. તે હર્ષિત થઈને પોતાને ઘેર ગઈ. ત્યાં થોડી વારે દામનક પણ કાગળ લઈને આવ્યો. તે વાંચીને સમુદ્રદત્તે પોતાની બહેનને તરત જ મુહૂર્ત લઈ તેની સાથે પરણાવી દીધી. મુનિઓએ શું કહેલું, આ ઘરનો માલિક જ થશે. પણ હવે એવું જો ભગવાનના વચન ઉપર શ્રદ્ધા હોય મુનિઓના મહાત્મા ઉપર તો એવું કરે નહીં. પણ પહેલાં પણ એને મારવા માટે મોકલ્યો અને હવે કે એને વિષ આપી દેજે તરત જ. પણ એના પર ભાવી હતું એટલે વિષા મોહિત થઈ અને એને વિષને બદલે વિષા કરી દીધો. એટલે એના ભાઈએ વાંચ્યું કે પિતાએ એમ લખ્યું છે કે તરત જ એને વિષા આપી દેજે. એટલે તરત જ મોરતર કઢાવીને એને પરણાવી દીધી. હવે શેઠ ઘરે આવ્યા અને જોયું તો આ તો વિષાના લગ્ન થઈ ગયા આની સાથે, પુત્રી એને પરણાવી દીધી. હવે શું કરવું? છતાં પણ આવા ભાવ કદી હોવા ન જોઈએ સત્પુરુષના આરાધકને. એને કેવા ભાવ થયા કે હવે મારી પુત્રી ભલે વિધવા થાય, હવે મારી પુત્રી ભલે વિધવા થાય પણ એને મરાવવો. એને ભાન નથી કે હવે તો જમાઈ થયો છે, તથાપી નહીં. હવે મારી પુત્રી ભલે વિધવા થાય પણ એને મરાવવો એમ વિચારી ચંડાલને બોલાવીને મારવાનો હુકમ કર્યો. એને મારી નાખી. પછી ચંડાલને કહ્યું પણ કેવી રીતે મારવો? તો કે રાત્રે એ મંદિરે આવશે ત્યારે એને મારી નાખવો તારે, એમ નક્કી કર્યું. ચંડાલે એમ કહ્યું કે આ મંદિરે આવશે, રાત્રે હું એને દર્શન કરવા મોકલીશ, ત્યારે તેને મારી નાખો. પછી શેઠે દામનકને એમ કહ્યું
કે તારે રાત્રે મંદિરે પૂજાની સામગ્રી લઈને જવું. એણે હા કહી, પણ ભાવિ કોઈને ટાળી શકે. એટલે શું બન્યું? મંદિરે જતાં રસ્તામાં સાળો મળ્યો, શેઠનો પુત્ર મળ્યો. સાળો મળ્યો, તેણે કહ્યું, તમે ન જાઓ, હું જઈને આવું છું. તમે શું કામ જાઓ? હું જઈને આવું છું. મંદિરે પૂજા કરવાની હું કરી આવીશ? એના તો બનેવી થયા. એટલે કે તમે ન જાઓ, હું જઈને આવું છું એમ કહી શેઠનો પુત્ર સમુદ્રદત્ત ત્યાં ગયો. તેટલામાં ચંડાલોએ મંદિરમાં પેસતા તેને પણ મારી નાખ્યો. એને મારી નાખ્યો. હવે પુત્રે મરી ગયો. આ સાંભળી શેઠનું હૃદય ફાટી ગયું અને તે પણ મૃત્યુ પામ્યો. પછી દામનક એ ઘરનો સ્વામી થયો. હવે પુત્રે મરી ગયો, પુત્રી આપી, અને વળી આ આવું સાંભળીને એનો હાર્ટ ફેલ થઈ ગયો. એટલે શેઠ પણ મરી ગયા. હવે કોઈ છે નહીં, હવે તો આ જમાઈ જ રહ્યા. એટલે આ ઘરનો માલિક થયો. આ બધું કેમ બન્યું? તો એનું પૂર્વભાવ કે છે કે પૂર્વભાવમાં પોતે હલકી જાતમાં ઉત્પન્ન થયેલો, એટલે માંસ અને મદિરાનો એને નિયમ કરેલો. સદગુરુ ભગવંત પાસે પોતે માંસ અને મદિરાનો નિયમ સદગુરુ ભગવંત પાસે લીધો હતો. તેથી માંસ અને દારૂ તો ખાતો નહોતો, પણ તેનું આ ભાવમાં ફળ મળ્યું. તેને લઈને આ ભાવમાં આ શેઠ પુત્ર થયો. અને પૂર્વ ભાવમાં દુષ્કાળના વખતમાં કુટુંબીઓના કહેવાથી તે માંડ જાળ લઈને માછલા પકડવા ગયો, પણ એક પણ માછલું પકડી ન શક્યો. એટલે કોઈ પણ ઘરમાં જન્મ્યો હશે, પણ એને માંસ મદિરાનો નિયમ હતો. માંસ તું ખાઈશ નહીં, દારૂ પીશ નહીં, એવા નિયમને લઈને આ ભાવમાં એનું ફળ મળ્યું ને આ ઉત્તમ શેઠને ત્યાં પુત્ર રૂપે જન્મ્યો. પણ પૂર્વ ભાવમાં દુષ્કાળ પડ્યો. તે વખતમાં ખાવાનું મળે નહીં, એટલે કુટુંબીઓના કહેવાથી તે માંડ જાળ લઈને માછલા પકડવા ગયો, પણ એક પણ માછલું પકડી ન શક્યો. બીજે દિવસે એક માછલું પકડાયું, તેની પાંખ તૂટી ગઈ. તે જોઈને તેને બહુ દુઃખ થયું અને તેને છોડી મૂક્યું. અને ઘરે આવી કુટુંબીઓને એમ કહ્યું કે મારાથી આવું કામ કદી થશે નહીં, ભલે ખાવાનું ન મળે, હું કોઈને આવી રીતે પકડી શકું નહીં, મારી શકું નહીં. એમ કહી તેને અણસન લઈ લીધું. ભલે ખાવાનું ન મળે તો નહીં સહી, અણસન લઈ લીધું. હવે ત્યાંથી મરીને આ દામનક થયો. પણ પૂર્વ ભાવમાં માછલીની એક પાંખ તૂટવામાં તે નિમિત્ત બન્યો. તેથી આ ભાવમાં તેની ટચલી આંગળી કપાઈ ગઈ. પેલા એક આંગળી ટચલી કાપી નાખી કે આગલા ભાવમાં એના નિમિત્તે એક માછલાની પાંખ કપાઈ ગયેલી, એને લઈને એની ટચલી આંગળી કપાઈ ગયેલી. એટલે કોઈ પણ કર્મનો ફળ અવશ્ય ભોગવવું જ પડે છે. આ પ્રમાણે ગુરુ પાસેથી પોતાનો પૂર્વભાવ સાંભળી દામનક વિશેષ ધર્મની રુચિવાળો થયો. અનુક્રમે તે મરણ પામી દેવલોકે ગયો. ત્યાંના સુખ ભોગવી મહાવિદે ક્ષેત્રમાં ઉત્પન્ન થઈ ક્રમે કરીને સિદ્ધિ પદને પામશે. આમ કોઈને દુઃખ આપવા અયોગ્ય લેખ લખવું નહીં. કોઈને પણ દુઃખ આપવા આવા અયોગ્ય લેખ લખવું નહીં. કેમ કે અયોગ્ય લેખ લખનાર જ દુઃખ પામે છે. એને બીજાને દુઃખ આપવા વિચાર કર્યો, છેવટે પોતાને દુઃખ આવ્યું, બધું જ ગયું. અને આવા રૌદ્ર ધ્યાનથી મરીને માઠી ગતિમાં ગયો અને બધું ખોયું. માટે કોઈને પણ દુઃખ આપવાનો કદી વિચાર પણ ન કરવો. લેખ તો શું લખવા વિચાર ન કરવો. પણ કૃપાલદેવી અહીંયા કહ્યું અયોગ્ય લેખ લખવું નહીં. હવે વાક્ય 444. આસુ પ્રજ્ઞનો વિનય જાળવું. આસુ પ્રજ્ઞ નો વિનય જાળવું. આસુ પ્રજ્ઞ એટલે શું? તો કે જેની બુદ્ધિ તીક્ષ્ણ છે, હાજર જવાબી છે, જવાબ આપવામાં જેને વિચાર પણ કરવો પડતો નથી, તેવા આસુ પ્રજ્ઞનો વિનય જાળવું. વજ્ર સ્વામી 5 વર્ષની વયે ઘોડિયામાં સૂતા સૂતા જ 11 અંગ ભણી ગયા. 11 અંગ 5 વર્ષની ઉંમરમાં સાધુઓના ત્યાં સૂતા છે.
પહેલાંથી વરાવી દીધા એમને, તો ત્યાં જે મોટા થાય છે, પણ સાધુઓના મુખેથી આ 11 અંગ સાંભળીને મુખપાઠ થઈ ગયા, પૂર્વના આરાધક પૂર્વના. એટલે વજ્રસ્વામી કેટલા હોશિયાર કે માત્ર 5 વર્ષની વયે ઘોડિયામાં સૂતા જ 11 અંગ ભણી ગયા. કેવી એમની તીવ્ર બુદ્ધિ હશે. અને 8 વર્ષની ઉંમરે તો ગુરુએ તેમને આચાર્ય પદવી આપી. 8 વર્ષની ઉંમરે. તેમાં બીજા 50, 60, 80 વર્ષના જે હોય એ બધા એમને નમે, કેમ કે આચાર્ય થયા. ગુણા પૂજા સ્થાનમ ગુણીસુ ન ચ લિંગ ન ચ વય. વય પૂજાનું સ્થાન નથી, પણ ગુણ પૂજાય છે. હવે 8 વર્ષના વજ્રસ્વામી આચાર્ય પદવીને પામ્યા. એટલે જ્ઞાનમાં વૃદ્ધ હોવાથી મોટા મોટા મુનિઓ પણ એમનો વિનય કરતા હતા. હવે વદામૃત ભાગ 3માં જણાવે છે આસુપ્રજ્ઞ. આસુપ્રજ્ઞ શબ્દનો અર્થ કૃપાલદેવે પણ લખ્યું છે. આસુપ્રજ્ઞ શ્રીમદ રાજચંદ્ર પોતાને માટે લખ્યું છે આસુપ્રજ્ઞ. હા, સહી કરી. એટલે આસુપ્રજ્ઞ શબ્દનો અર્થ કોઈએ પૂછ્યો કે ભાઈ એનો અર્થ શું? કૃપાલદેવે પોતાના નામના ઠેકાણે આસુપ્રજ્ઞ લખ્યું, તો એનો શું અર્થ સમજવો? એમ પૂજ્યશ્રીને પૂછતા પત્રમાં લખે છે આસુપ્રજ્ઞ શબ્દનો અર્થ આપે પૂછ્યો છે. તેનો અર્થ એમ સમજાય છે કે પૂર્વના આરાધક જીવને આ ભાવમાં સામાન્ય જનો કરતાં વિશેષ પ્રજ્ઞા એટલે બુદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ છે. સામાન્ય લોકો કરતાં જેની વિશેષ બુદ્ધિ હોય, પૂર્વનો આરાધક જીવ હોય, અને મોક્ષ માર્ગ શું, આત્મા શું ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે, શું તજવા યોગ્ય છે, તેવા પ્રશ્નોનો નિકાલ જેને સહેજે થઈ જાય છે, એવા મોક્ષ માર્ગે ચાલતા બુદ્ધિશાળી સ્વપરને ઉપકારી મહાપુરુષ પરમ કૃપાળુ દેવ જેવા આશુપ્રજ્ઞ કહેવા યોગ્ય છે જી. કે જેને પ્રશ્ન ઉઠતા જ એનો જવાબ હાજર છે. અને મોક્ષ માર્ગ શું, આત્મા શું, કર્મ શું, ધર્મ શું, ગ્રહણ કરવા યોગ્ય શું, ત્યાગવા યોગ્ય શું, એવા પ્રશ્નોનો નિકાલ તો જેને સહેજે થઈ જાય છે. અને મોક્ષ માર્ગે ચાલતા બુદ્ધિશાળી સ્વ અને પરને ઉપકારી, પાછા પોતે મોક્ષ માર્ગમાં પ્રયાણ કરે, પોતાનું કલ્યાણ કરે, બીજાનું પણ હિત કરે, એવા મહાપુરુષ પરમ કૃપાળુ દેવ જેવા આસુપ્રજ્ઞ કહેવા યોગ્ય છે જી. જેને સહજ માત્રમાં ભેદ વિજ્ઞાન પ્રગટ થાય તેવી બુદ્ધિ હોય. આસુપ્રજ્ઞ જેને સહજમાં ભેદ જ્ઞાન પ્રગટે એવી જેની બુદ્ધિ હોય, જેને પ્રશ્નોના ઉત્તર શાસ્ત્રોમાં ખોળવા શોધવું પડતું નથી, પણ પ્રશ્ન પૂછતા પહેલાં જેને ઉત્તર સૂઝી આવે એવી આચાર્યને યોગ્ય જેની બુદ્ધિ હોય, તેને આસુપ્રજ્ઞ કૃપાળુ દેવે કહ્યા હોય તેવું સમજાય છે જી. કે તેને કઈ શાસ્ત્રો ખોલવા ન પડે. કૃપાલ કે શાસ્ત્રને તેના બધા પડખા જણાયા છે. હવે શાસ્ત્ર ખોલીને કે જોવાની જરૂર નહીં પડે એવી જેની બુદ્ધિ છે, એવું જેનું જ્ઞાન છે. એટલે કે શાસ્ત્રોમાં પ્રશ્નોના ઉત્તર જેને ખોળવા શોધવા પડતા નથી, પ્રશ્ન પૂછતા પહેલા જેને ઉત્તર સૂઝી આવે એવી આચાર્યને યોગ્ય, આચાર્યને એવી જેની બુદ્ધિ હોય તેને આસુપ્રજ્ઞ કૃપાલ દેવે કહ્યા છે. એવા પ્રજ્ઞાવંત જીવોના સહવાસથી આપણને શંકા સમાધાનનું નિમિત્ત બને છે. આવા પુરુષોનો સમાગમ મળે કૃપાલદેવ જેવાનો, આપણે એમનો જ ઉપદેશ વાંચીએ છીએ, તેથી શંકા સમાધાનનું નિમિત્ત બને છે. મોક્ષ માર્ગમાં મદદ મળે છે અને નિશંક થવાનું બને છે. જ્યાં શંકા ત્યાં ગણ સંતાપ, જ્ઞાન તહાં શંકા નહીં સ્થાપ. એટલે આપણને અજ્ઞાનીઓને શંકાઓ થાય અનેક વિષયમાં, પણ કૃપાલદેવ જેવાએ પાછી એમનું સમાધાન કરી લે એટલે આપણી શંકાનું નિવારણ થઈ જાય. એટલે શંકા સમાનનું નિમિત્ત બને, મોક્ષ માર્ગમાં મદદ મળે અને નિશંક થવાનું કારણ બને છે. કેમ કે જ્યાં સુધી શંકા હોય ત્યાં સુધી પુરુષાર્થ પડે નહીં. સમ્યક દ્રષ્ટિનું પહેલું અંગ નિશંકિત અંગ છે. શ્રદ્ધા પહેલે જોઈએ, શંકા નહીં. શંકા જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી પુરુષાર્થ થાય નહીં, ઉપડે જ નહીં.
તેથી આવા આસુ પ્રજ્ઞનો વિનય આપણને હિતકારી જાણી પરમ કૃપાળુ દેવે વિનય જાળવવાનું કહેલું જણાય છે જી. પૂર્વના ઘણા પુરુષાર્થના ફલરૂપે તે મહાપુરુષે જે શક્તિ પ્રગટ કરી છે તે આપણને માત્ર વિનય જેવા નજીવા સાધનથી ઉપકારનું કારણ બને છે. જ્ઞાની પુરુષો અનેક ભાવની સાધના વડે જે શક્તિઓ પ્રગટ કરી તે માત્ર એમના વિનય કરવાથી આપણા જીવનમાં આવે, તેની વાત જીવનમાં ઉતરે. એટલે કે છે જેની અનેક ભાવની આરાધનાની શક્તિઓ તે નજીવા વિનય જેવા સાધનથી તે આપણને ઉપકારભૂત બને છે. કૃપાલજીનો વિનય કરીએ તો એની વાત આપણા જીવનમાં ઉતરે, નહીં તો નહીં ઉતરે. અને અનેક ઉપકારનું કારણ બને. અનેક પ્રકારના ગૂંચવાડામાંથી આપણને બચાવી સીધા મોક્ષ માર્ગ ઉપર લાવી શકે. તેવી શક્તિ તેમનામાં હોય છે જ્ઞાનીઓમાં. ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં પહેલું અધ્યયન વિનય વિશે છે. તેનું આરાધન કરનાર ક્રમે મોક્ષે જાય છે એમ પણ તે જ શાસ્ત્રમાં છે. ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર ભગવાનનો અંતિમ ઉપદેશ તેમાં કે છે પહેલું અધ્યયન વિનયનું છે. વિનયનું જે આરાધન જે કરે તે ક્રમે કરીને મોક્ષને પામે છે એમ પણ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે. એટલે કૃપાળુ દેવે પણ એમ કહ્યું વિનય એ ધર્મનું મૂળ છે. વિનય વડે તત્વની સિદ્ધિ થાય છે. પરમ કૃપાળદેવની નાની ઉંમર છતાં અનેક ભાવની સાધનાના બળે ઉત્તમ જ્ઞાની પુરુષ હોવાથી પરમ પૂજ્ય પ્રભુશ્રીજી કે પૂજ્ય શ્રી સૌભાગભાઈ પણ તેમનો વિનય કરતા હતા. ઉંમરમાં ઘણા મોટા હતા બધા, છતાં પણ એમનો વિનય કરતા હતા. પ્રભુશ્રીજી 14 વર્ષ મોટા, સૌભાગભાઈ 44 વર્ષ મોટા. પણ કૃપાળદેવ જ્ઞાની પુરુષ હતા. એટલે જ્ઞાન વડે જે જ્ઞાન વૃદ્ધ હતા, જ્ઞાનમાં વૃદ્ધ, તેથી એમનો વિનય કરતા હતા. શા માટે? તત્વ મેળવવા. વિનય વિના સિદ્ધિ નથી. વિનય વગર વિદ્યા પણ સિદ્ધ થતી નહીં. વિદ્યા વિનયન શોભતે. સૈનિક રાજાને વિદ્યા સિદ્ધ કરવી હતી, ઝાડ નમાવાની ચંડાલ પાસે, તો એ પણ આગળ ઊભો રહી ને વિદ્યા આપતો હતો. સૈનિક રાજા સિંહાસન પર બેઠા, વિદ્યા સિદ્ધ ન થઈ. એટલે અભય કુમારે કહ્યું કે વિદ્યા સિદ્ધ કરવી હોય તો મહારાજ આપ સામે પધારો અને એમને સિંહાસન આપો, ત્યારે વિદ્યા સિદ્ધ થઈ. એમ વિનય વિના વિદ્યા નહીં. અને માન કશાય જ્યાં સુધી હોય ત્યાં માણસ વિનય કરે કોઈનો. હું મોટો, કોઈને નમું નહીં, તો એ આગળ પણ ન વધી શકે. એટલે કહ્યું વિનય વિના વિદ્યા નહીં તે તો કિમ સમકિત પાવે રે. રે જીવ માનન કીજીએ માને વિનયન આવે રે. વિનય વિના વિદ્યા નહીં તો કિમ સમકિત પાવે રે. રે જીવ માનન કીજીએ. રે જી માન ન કીજીએ. માનથી વિનય ન આવે, અને વિનય ન તો વિદ્યા ન ચડે, અને વિનય વગર વિદ્યા પણ ન ચડે તો સમકિત ક્યાંથી આવે? એટલે સૌથી પહેલા વિનય જોઈએ. એટલે ઉત્તરાધ્યયન શાસ્ત્રમાં પહેલું અધ્યયન વિનય વિશે છે. તેનું આરાધન કરનાર ક્રમે મોક્ષે જાય છે એમ પણ તે જ શાસ્ત્રમાં છે. વિનય ધર્મનું મૂળ છે. આ પ્રમાણે કૃપાળદેવે કહ્યું આશુ પ્રજ્ઞનો વિનય જાળવું. જે વિશેષ બુદ્ધિશાળી છે, પરમાર્થમાં જે પૂજવા યોગી છે, આવા જ્ઞાની પુરુષનો સદા વિનય કરવું. હવે વાક્ય 445 એમાં કૃપાલદેવ લખે છે ધર્મ કર્તવ્યમાં ધર્મ કર્તવ્યમાં દ્રવ્ય આપતા માયા ન કરું. ધર્મ કર્તવ્ય એટલે ધર્મના કામમાં દ્રવ્ય આપતા
એટલે ધન આપતા માયા ન કરું. ધર્મ કર્તવ્યમાં દ્રવ્ય આપતા માયા ન કરું. જેમ કે મંદિરના કામમાં પૈસા આપવા પડશે એમ વિચારી કહે કે અમારી પાસે આટલા ક્યાં પૈસા છે કે મંદિરમાં આપીએ વગેરે બહાના કાઢીને માયા કરી ધન આપે નહીં. એમ ધર્મ કર્તવ્યમાં દ્રવ્ય આપતા માયા કરું નહીં. આપણી ઈચ્છા હોય તો આપવું, પણ કે કપટ આદિ ન કરવું. આવું ખોટું બોલવાનું શું અર્થ છે? હમણાં કોઈને હરવા ફરવા જવું હોય તો કેટલાય પૈસા ખર્ચી નાખે, ધર્મનું કામ આવે તો કે પૈસા ક્યાં છે? આ માયા છે. એટલે કે ધર્મ કર્તવ્યમાં દ્રવ્ય આપતા માયા ન કરું. બોધામૃત ભાગ 3માંથી ધર્મ કાર્યમાં તનમન ધનથી યથાશક્તિ ભાગ લઉં. એક રાજાનું દ્રષ્ટાંત. એક પુરાણી દંતકથા સ્મૃતિમાં આવવાથી પૂજ્યશ્રી એકના પત્રમાં લખે છે બોધામૃત ભાગ 3માં કે એક પુરાણી દંતકથા સ્મૃતિમાં આવવાથી લખું છું. તે વિશે સર્વ વિચાર કરીને પોતાનાથી બને તેટલું પોતાનું હિત કરવા ચૂકશો નહીં. હવે એક રાજાનું દ્રષ્ટાંત. એક રાજા હતો. તેણે પોતાની રાજધાનીમાં રહેતા જે અમીર લોકો ઉમરાઓને કોઈ ઉત્સવના પ્રસંગે જમવા આમંત્રણ આપ્યું. રાજાએ મોટા મોટા અમીર શેઠિયાઓને કોઈ ઉત્સવના પ્રસંગે આમંત્રણ આપ્યું કે બધા જમવા પધારજો. પરંતુ તેમ બધા મોટા શેઠિયાઓને ડર લાગ્યો કે રાજાના આમંત્રણમાં જઈશું તો તે કોઈ કિંમતી વસ્તુ માંગશે તો આપવી પડશે. એમ વિચારી દરેકે કંઈ ને કંઈ બહાનું કાઢી પરગામ જવાનું નક્કી કર્યું કે ભાઈ અહીંયા જઈશું તો કંઈ વળી રાજા આડું કંઈ માગશે તો આપવું પડશે. એના કરતાં બધાએ બહાના કાઢીને પરગામ જવાનું નક્કી કર્યું. રાજાએ રસોઈ તથા વરઘોડાની તૈયારી કરાવી, છતાં કોઈ અમીર ઉમરાવ કે તેમના પરિવારમાંથી કોઈ જણાય જ નહીં. તેથી નગરજનોને રાજાએ કહેવરાવ્યું કે બધા સામાન્ય માણસોને વરઘોડામાં આવવાનું, તેમજ રાજાને ત્યાં જમવાનું આમંત્રણ છે. રસોઈ કરાવી લીધી, વરઘોડો કાઢવો છે ઉત્સવ નિમિત્તે. હવે કેવું, શેઠિયાઓ ન આવે, તમે બધી આવો અને જમો. તેથી લોકો રાજી થઈ વરઘોડામાં જવા લાગ્યા. પરંતુ કેટલાક લોકો ફાટેલા અને કાળા કપડાં પહેરી આવ્યા હતા. તેમને વરઘોડાની શોભા બગાડનારા છે એમ જાણી રાજાએ કેદમાં પૂર્યા. કોઈ ગરીબ લોકો પણ આવ્યા, બધા આમંત્રણ આપ્યું એટલે આવ્યા, પણ ફાટેલા કપડાં, કાળા કપડાં પહેરીને આવ્યા. તેમને વરઘોડાની શોભા બગાડનાર જાણીને કેદમાં પૂર્યા રાજાએ. બીજા બધાને જમાડી વિદાય કર્યા. આ સાદી દંતકથામાં જણાવ્યા પ્રમાણે ઉમરાવો ન આવ્યા, અમીર લોકો ન આવ્યા, તો બીજા બધાને ઉત્તમ જમણનો લાભ મળ્યો. તેમ પૂર્વના પુણ્યને લઈને જેમને વિશેષ લક્ષ્મી મળી છે તેવા મોટા શેઠિયા ધામણ રાજમંદિરના કામમાં ભાગ ન લે તો સામાન્ય ત્યાંના રહેનારને ઉત્તમ જમણની પેઠે તેમને માટે કરેલી રસોઈ આરોગવાનો લાભ મળી ગયો છે એમ જાણી પોતાની પાસે જે સારા કપડારૂપ યથાશક્તિ સામગ્રી હોય તે ધારણ કરીને વરઘોડામાં જવું એ મહાકલ્યાણકારી પુણ્યના કામમાં બને તેટલો ટેકો કરવો. બ્રાહ્મણ મંદિર બંધાતું હશે તે વખતે કહ્યું ભાઈ મોટા શેઠિયાઓ ભલે દાન આપે, તમે નાના જ સહી, તમે તમારે થાય એવું કરો. આ પ્રમાણે પુણ્યના કામમાં કે બને તેટલો ટેકો કરવો. તેથી મોટા માણસોને મેળવવાનો લાભ આપણને અનાયાસે મળી જશે. પણ મેલા કપડાં પહેરીને જનારથી રાજા નાખુશ થયા અને તેમને કેદમાં પૂર્યા. તેમ તે કામ કરતા મન મેલા રાખનારને હાનિ થવાનો સંભવ છે. એમ જાણી ઉજ્જવળ અંતઃકરણે
જો કામ કરવા લાગશો તો શ્રીમદ રાજચંદ્ર પ્રભુના મંદિરનું ઉત્તમ પુણ્યદાયક કામ કરવાને સદભાગી થશો. પણ મેલા કપડાં પહેરીને એમ ગયા તેમ કે તમે કોઈ મન મેલા રાખશો કે આ મંદિર ન બને અથવા એમાં કંઈ ને કંઈ વિઘ્ન નાખવાનું કરશો તો પછી તમને હાનિ થવાનો સંભવ છે. તમારી શક્તિ પ્રમાણે કરો, ન કરો, પણ કોઈનો બીજો ભાવ મનમાં લાવશો નહીં. ઉજ્જવળ અંતઃકરણે કામ કરવા લાગશો તો આવું કૃપાળદેવના મંદિર પુણ્યદાયક કામ કરવાને બધા સદભાગી થશો. ફરી આવા કામ થતા નથી અને જ્યાં સુધી તેમાં ભક્તિ કરનારા લાભ લેશે ત્યાં સુધી તેમાં મદદ કરનારને પુણ્યનો હિસ્સો મળ્યા કરશે. કે ફરી કંઈ મંદિર બનતા નથી. રોજ આવું થતું હોય તો વહેલતી ગંગા હાથ ધોઈ દેવા અને આવા સત્કાર્યમાં પોતાના ઘરના કામ કરતાં વધારે કાળજી રાખવી ઘટે છે જી. અને ત્યાં ભક્તિ કરનારા જ્યાં સુધી લાભ લેશે ત્યાં સુધી તેમાં મદદ કરનારને પુણ્યનો હિસ્સો મળ્યા કરશે. કોઈ મંદિર બાંધ્યું હોય તો એમાં સારા ભાવો જે જીવો કરે તેનો ભાગ મળ્યા કરે, અને કોઈ કારખાનું ખોલ્યું હોય જ્યાં રોજ હિંસા થતી હોય જળકાયની કોઈ પણ તો તેનો પાપનો ભાગ પણ મળ્યા કરે. તો આ તો ઉત્તમ કામ છે. ત્યાં કોઈ હિંસા પાપ થવાનું નથી. મંદિરમાં જીવો શુભ ભાવ જ કરશે તો કે એવામાં તમે મદદ કરશો તેનો પુણ્યનો હિસ્સો પણ મળ્યા કરશે. આવા સત્કાર્યમાં પોતાના ઘરના કામ કરતાં વધારે કાળજી રાખવી ઘટે છે. કાવીઠામાં કાળજી રાખીને કામ કરનાર મુમુક્ષુએ કેવું પ્રભાવના યોગ્ય દેરાસર કરાવ્યું તે દરેકની નજર આગળ ખડું છે. કાવીઠામાં જે મંદિર બંધાવ્યું એ મુમુક્ષુએ મળીને તો કેવી પ્રભાવના યોગ્ય દેરાસર બની ગયું. માત્ર સંપ અને સાચા દિલની લાગણીથી કામ કરનારને પોતાનું અને ઘણા જીવોનું હિત થાય તેવું કામ સદભાગ્યે મળી આવ્યું છે. તે આપણા જીવતા કરી લેવું. સંપ રાખો, સાચા દિલની લાગણીથી કામ કરો તો કે જે પોતાનું અને ઘણા જીવોનું હિત થાય તેવું કામ આપણા મહાસદભાગ્યે આપણા જીવોનું મળી આવ્યું છે. તે આપણા જીવતા કરી લેવું. એવો ઉત્સાહ દરેક મુમુક્ષુના મનમાં વસતા એ કામ તો રમતમાં થઈ જવા જેવું છે જી. ઉત્સાહ જો બધાના મનમાં આવી જશે તો એ કામ રમતમાં મંદિર ઊભું થઈ જશે. પરમાર્થના કામો મન પાછું પડે તે પોતાના હિતમાં હાનિ કરવા તુલ્ય છે. પરમાર્થના કામમાં મન પાછું પડે તે પોતાના હિતમાં હાનિ કરવા તુલ્ય છે એમ સમજી આવેલા અવસરનો પૂરેપૂરો લાભ લઈ લેવા આગળ થવું, તત્પર થવું. આમાં કોઈને કહેવું ન પડે તેમ પોતાનું હિત સમજી દરેકે પોતાના આત્માના ઉદ્ધાર માટે લોભ, સ્વાર્થ અને સુખશીલીઓ સ્વભાવ તજવો ઘટે છે જી. બંને તેટલું ઘસાઈ છૂટવું. જાત મહેનતથી થશે તેટલું બીજા કશાથી નહીં બને. પારકી આસ સદા નિરાશ. તમે બધા ઉત્સાહી બનશો તો એ મંદિર સરળતાથી બની જશે અને લોભ સ્વાર્થ મૂકી દઈ બને તેટલું ઘસાઈ છૂટું. જાત મહેનતથી જે કામ થશે ને બીજું કે કશાથી નહીં બને. પારકી આશા સદા નિરાશા. આ પ્રમાણે અહીંયા કહ્યું કે ધર્મ કર્તવ્યમાં દ્રવ્ય આપતા માયા ન કરું. ઉત્તમ કામ ક્યાંય થતું હોય ધર્મ કાર્ય તો આપણી શક્તિ પ્રમાણે તેમાં આપતા માયા ન કરું. શક્તિ ઉપરાંત આપવું નહીં અને શક્તિને ગોપવી નહીં. શક્તિ હોય તો યથાશક્તિ ઉત્તમ કાર્યમાં, નહીં તો ખાલી ભાવના કરવી. શક્તિ ન હોય તો આ પ્રમાણે 445મું વાક્ય પૂરું થયું. વિશેષ આપણે આવતીકાલે